والربا وما في الكون وقعت مثل الدبا بها قلبي يتيم إلى شباك والمغراب والروض الرقيبة ومسجدها الرحيم منازل أنزل القرآن فيها روح القدس جبريل يعود الحي كتبت له الهدى والتيسير سبيل وقفت يا لها والله من وقفت مهيبة الذي طه المهيب قلوبنا من خلاقها فيها قريبا وهو منها قريب عليها تجميل أثار عفوا ومن رحمته إكليل يعود الحي كتبت له الهدى والتيسير سبيل هنا تتنزل الرحمات كله نسيبا أسى حسن النسيب هنا يرتاح عرف المصطفى متيبا ويا مساء الدين هنا يرتاح عرف المصطفى متيبا ويا مساء الدين هنا نور زماني تنطفي أنوار القناديل يعود الحي كتبت له الهدى والتيسير سبيل تشفى يا رسول الله تشفى يا رسول الله في ضغط المصيبة أسى المخطي يسير وتتحرر من الأعداء فلسطين لسنين
الموت سليم وتتلاقي كنون أسعار كلا ألقى الوكيل عود الحي كتبت له الهدى والتيسير سبيل والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر مرحبا يا زاهر الآن في المجال بزيادة لعقيل قرة أعين أنت يا شهر الإفادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة فيك يجلى الرين والران حين تجلى استجادة مرحبا دا خير إتيان شهرنا شهر سيادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة أنت سيد كل أهيان واليتيمة في القلادة مرحبا يا شهر الإحسان والصفا والاستفادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا من غير حسبا حيث لا نسيء إدادة كل مسجد فيك قد زان ربه ورزاق مرحبا يا شهر رمضان مرحبا مرحبا شهر السعادة أنت بهجة كل من أتى منك كسلا وله طاعات عادة في تراويح وقرآن قد جفى نوم القعادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا
وصلاة الواحد المن مرحبا نعم عبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة تتوى شفار أدنى وكذا على الإجابة وصحابتهم والإخوان نعم أصحاب شهادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران جدني هذا الإحسان أبد سوء خسيان من ذنوبي وحلال خائف إن غضبان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعفيك ربنا نستهديك ولا نظن فيك يا رجال الإيمان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران لا تخايف راجل تحت بابك لاجل لم يزل في داجل قائلا يا حنان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران والصلاة دائم على نبي بعاسم أدمنه قائم بالعبادة زهراء شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران
يا مرحبا بك يا رمضان 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 رجونا الكريم بحمد امتنان يجود علينا بسكن الجنان وستر الأب وكسفه الغطاء وغفار الذنوب بلا امتحان يا مرحبا بك يا رمضان 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 ويجمعنا في ربوع الرضا ويحيي القلوب ويحيي الجنان بجاه الذي آمن فتله حبيب الإله حبيب الزيان يا مرحبا بك يا رمضان 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 يجود علينا بما نرتجي وإذهلنا في حسن آمان ويلبسنا من لباس الفقار ويحفظنا من شر زمان يا مرحبا بك يا رمضان 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 ويشرف أن جميع الأذى ينادي المنادي لنا بالأمان ويأمر بالعلم أوقاتنا ويفتح أفهامنا في القرآن يا مرحبا بك يا رمضان 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 نقوم نصلي بياته ونعمل بالعلم في رمضان ننادي كل ذا عبادة ونسقى صلافة خمرته يا مرحبا بك يا رمضان 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 وصلى إليه على المصطفى شفيع الورى خير إنس وجان مع الآل والصحب والبائهم صلاة تقرر في كل آن يا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء على الهدى اتباعا على الخير وبنية تعليم زيادة الإيمان والتقوى والمحبة والحب إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أسلافنا الصالحين. الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Bukan dilihat dari awal, bukan hebatnya dilihat dari awal, namun dilihat dari akhir. Maksudnya amal-amal kebaikan yang antum melakukan selama bulan Ramadan itu bukan dilihat di awal. Dari awal Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan, sampai tanggal 15 Ramadan, seperti malam ini, malam 15 bulan Ramadan. Namun kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mereka yang istiqomahkan amalnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjaga amalnya selama bulan Ramadan, tidak meninggalkan satu kali pun tanpa adanya uzur dari awal sampai akhir, maka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan nanti ketika datangnya Idul Fitri, dan orang-orang yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hebat dilihat dari awal, banyak tadarus, hadir sholat taraweh, hadir majelis, banyak baca Al-Quran, sholat sunnah, zikir, sholawat di awal-awal Ramadan, namun dilihat di akhir bulan Ramadan. Karena setiap amal itu dilihat bukan di awalnya, tapi di akhirnya. Sama orang ketika hidup bukan dilihat dari bagaimana ia dihidupkan, namun bagaimana ia dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Karena begitu banyak orang yang ahli sujud, ahli sholawat, ahli zikir, ahli sedekah, namun di penghujung hidupnya meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Maka segala sesuatu amal itu dilihat bukan dari awal, namun di akhir. Ingat itu ya. Hanya siapa saja yang hadir ini, itu bakal kelihatan nanti di akhir. Ya, ada ketenangan hati yang ia dapatkan yang tidak bisa dinilai atau dibeli dengan harta atau uang. Terus yang terjadi tepatnya malam 15 bulan Ramadan. Kita sampai hari ini kepada malam 15 bulan Ramadan. Di sini sudah mulai kunut, ya, di witir terakhir. Sebenarnya ada banyak riwayat yang mengatakan sunnah kunut itu dari awal tanggal 1 bulan Ramadan pertama sholat tarawih sampai akhir kunut terus. Bahkan Habib Syalih bin Abdullah bin Masyadiri, orang-orang ulama-ulama yang ada di Hadramut itu, bahkan ketika sholat Isya pun ada kunut, ya, sholat duhurnya ada kunut, sholat wajib aja ada kunut. Bukan hanya ketika sholat subuh ataupun ketika kita terdapat musibah kita pakai kunut nazilah, namun mereka mendawamkan kunut karena kunut itu datangnya dari Nabi dan sunnah itu dilakukan. Tapi kalau kita terapkan di sini, pasti orang akan membid'ahkan kita seakan-akan itu tidak ada pada zaman baginda Nabi, sedangkan kunut itu untuk Nabi. Ya, kalau antum membaca atau lihat hadis tentang kunut, asbabul wurudnya itu gimana hadis itu turun tentang kunut, jangan bakal tahu. Maka nanti baca saja, itu banyak referensi ya. Di hadis-hadis kitab Bukhari, Muslim dijelaskan itu bagaimana kunut, kenapa sampai ada kunut. Itu kan ada asbabul wurudnya, dijelaskan bagaimana itu. Makanya ada sunnah, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya kunut itu dilakukan dari tanggal 1 Ramadan pertama kali sholat tarawih sampai tanggal 30 Ramadan terakhir melaksanakan sholat tarawih. Namun kita Ahlussunnah wal Jamaah membiasakan malam 15, karena malam 15 itu sudah ikut kalender daripada Hijriah Islam. Bukan besok, ini kan malam 15. Berarti sudah tanggal 15 ya. Iya, makanya kita kunut. Kenapa besok? Iya, Nahdlatul Ulama ataupun Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i, kunutnya kan 15 terakhir bulan Ramadan, benar kan? Nah ini sudah malam ke-15 sholat tarawih, kenapa nggak kunut? Ya itu masalah kunut atau tidak lah, nggak sampai hukum haram atau yang tidak kunut. Itu pribadinya masing-masing, nggak apa-apa.
cuma ada kelebih atau dapat fadilah daripada apa yang dilakukan dalam hal qunut. Tepatnya tanggal 15 Ramadan tahun 2004, hari Jumat, ya, telah meninggal beliau Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Al-Imam Al-Muhaddis. Umur 15 tahun beliau sudah hafid dan mendapatkan gelar doktor ilmu hadis. Tinggalnya di Mekah. Siapa? Al-Imam Al-Habib Al-Muhaddis Al-Habib Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau seorang mufti di kota Mekah, keturunan baginda Nabi. Pada zamannya dijuluki Imam Syafi'i karena begitu besar ilmu yang ia faham, yang ia kuasai. Pada zamannya dijuluki Imam Syafi'i kedua itu. Tahun 2004 meninggal, hari Jumat, tepatnya tanggal 15 Ramadan. Nanti kita mengirimkan Fatihah untuk beliau. Tabaruk, insyaallah kita dapat keberkahan dari beliau. Itu orangnya itu yang sama mendapatkan atau sama dalam majelis taklim Al-Maliki. Ya, yang tengah itu Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, itu dari kota Makkah Al-Mukarramah. Ini ada sebuah kisah sedikit saja agar antum tahu dan cinta kepada beliau. Terkadang kita agar mengetahui atau cinta kepada seseorang, maka kita jalin ikatan dengan beliau. Di antaranya membaca atau mengetahui kisah-kisah orang-orang soleh, yang dimana ketika kita membaca atau mengetahui kisah-kisah orang soleh, maka hiduplah hati kita. Ya, itu makalah daripada ulama kita yang mengatakan seperti itu. Semakin banyak engkau membaca kisah-kisah orang soleh, kisah-kisahnya Nabi, terutama Nabi Muhammad, maka semakin cinta, semakin iman, dan semakin takwa dirimu. Jangan engkau membicarakan kisah-kisah orang sekarang. Gelap hati kamu, yang ada dalam hati ialah dunia. Maka sering baca kisah manaqib sejarah orang-orang kaum solehin. Di antaranya manaqib beliau. Beliau wafat hari Jumat, Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Makkah Al-Mukarramah. Beliau wafat hari Jumat tanggal 15 Ramadan tahun 2004. Jadi baru kemarin nih, 2004. Masih ikut tahun milenial. Beliau dimakamkan di perkuburan Ma'la, yang dimana di situ dimakamkan bersama di samping ayahandanya. Ya. Terus di dekat beliau juga dimakamkan atau berbaring jasad mulia Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Makanya beliau Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani dimakamkan di Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di pemakaman atau perkuburan Ma'la. Sama juga di situ ada Kiai Haji Maimun Zubair. Ini ada sebuah kisah yang dimana nanti kita ambil hikmah bagaimana orang-orang soleh ketika meninggal. Ya, beliau asal jenengan tahu, setiap hadirnya bulan Maulid, seluruh Maulid beliau baca. Maulid Syunduduror, Maulid Al-Azhar, Maulid At-Tibai, Maulid Al-Barzanji, dan lain sebagainya dibaca semua di kota Mekah. Yang dimana kota Mekah kebanyakan menganut mazhab Al-Imam Malik. Ya, ngelor. Ini habaib tinggal di kota Mekah, yang dimana di kota Mekah Al-Mukarramah banyak bermadhab Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, banyak kan Imam Maliki. Setiap bulan Maulid beliau sangat mengagungkan waktu-waktunya, harinya, ya, untuk mengagungkan baginda Nabi, karena datangnya bulan Maulid dengan membaca seluruh maulid ciptaan para wali, ciptaan para ulama-ulama yang telah tiada. Maulid At-Tibai dibaca, Maulid Syunduduror dibaca, Maulid Al-Azhar dibaca, Maulid Atiyah Ulami dibaca, dan maulid yang lainnya dibaca oleh beliau. Beliau sangat cinta kepada datuknya, yaitu baginda Nabi Muhammad. Sampai akhirnya beliau meninggal hari Jumat tahun 2004 tanggal 15 Ramadan, dimakamkan atau dikuburkan di perkuburan Ma'la. Ketika dimakamkan di situ, beliau dimakamkan dekat daripada makamnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, dan dekat dengan makamnya Kiai Haji Maimun Zubair, dan dekat dengan makam para ulama atau para sahabat yang lainnya. Lantas ketika beliau dimakamkan dekat ayahnya itu, ada dari keluarga beliau bernama Habib Ali Al-Jufri. Jangan tahu Habib Ali Al-Jufri, itu masih keluarga daripada beliau. Habib Ali Al-Jufri itu masuk ke dalam liang lahatnya Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ketika datang
Untuk takziah, ia masuk ke dalam liang lahatnya tujuannya untuk membuka kain kafan yang ada dalam wajahnya. Kan orang kalau meninggal itu kan kain kafannya dibuka ini, talinya dibuka ini, yang ada di kepala, yang ada di tangan, yang ada di kaki dan lain sebagainya dibuka. Lantas ketika membuka daripada kain kafan yang ada di kepala, dibuka wajahnya untuk dihadapkan kepada arah kiblat. Tiba-tiba ini keluarganya yang bernama Habib Ali Al-Jufri berteriak sekencang-kencangnya sehingga membuat bingung para pentaziah yang ada di sekitar situ. Setelah berteriak, Masya Allah, Subhanallah, tiba-tiba pingsan. Singkat cerita, diangkatlah itu, ya. Habib Ali Al-Jufri diangkat dari liang lahat yang dimana ia tujuannya membuka kain yang ada di wajahnya almarhum Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ketika beliau Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani sudah dimakamkan, dikuburkan, baru ditanyalah itu Habib Ali Al-Jufri, kenapa kamu ketika membuka penutup kain kafan yang ada di kepala yang hendak dihadapkan ke arah kiblat, engkau berteriak terus engkau pingsan? Cerita ini, ternyata beliau Habib Ali Al-Jufri ketika membuka kain kafan wajah daripada almarhum Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW di dalam makamnya Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, sehingga beliau sampai tidak kuat pingsan. Dan sebelum pingsan, baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada Habib Ali Al-Jufri, biar saya yang menemani kekasihku Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Tuh, orang kalau cinta sama baginda Nabi, sampai-sampai di dalam liang lahatnya, di dalam kuburnya aja ditemani baginda Nabi. Maka ketika kain kafannya itu dibuka, Habib Ali yang ingin menghadapkan wajahnya ke arah kiblat melihat wajah Nabi di situ. Ternyata saking panik, saking takjub, Nabi berpesan kepada mereka yang melayat, ya, kepada Habib Ali ini yang melihat wajahnya, segeralah engkau naik, biar saya yang menemani kekasihku Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bayangkan itu, Nabi itu sama umat yang ahli maksiat aja tetap cinta, apalagi sama orang yang selalu mengagungkan dirinya, apalagi itu sama keturunannya. Sampai-sampai di liang lahatnya pun Nabi menemani. Bahkan ketika didatangi malaikat pun Nabi menemani. Lah kalau malaikat Munkar Nakir datang terus Nabi di situ, apakah malaikat Munkar Nakir akan menunjukkan wajah yang sangat garang? Ya ora, wong anak kekasih Allah ngono masa apa nondokna wajah sing dene. Nah, pertanyaannya bagaimana nanti agar kita meninggal sakaratul maut ditemani Nabi di dalam kubur ketika hendak didatangi malaikat Munkar Nakir, ketika berziarah 7 langkah kakinya meninggalkan kita, malaikat Munkar Nakir datang, di situ baginda Nabi Muhammad SAW menemani daripada kita. Itu pertanyaannya bagaimana? Nah, itu tergantung kadar kecintaan antum kepada baginda Nabi dan kepada ahlul bait dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedikit kisah atau manaqib sejarah daripada beliau Al-Imam Al-Muhaddis Al-Habib, ya, Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yang umur 15 tahun sudah hafid dan dijuluki atau mendapat gelar doktor ilmu hadis. 15 tahun bisa hafid, wis oleh gelar doktor ilmu hadis dudu Indonesia, Mekah. Bayangkan itu. Makanya nggak salah dia mendapat disebutkan sebagai ulama Imam Syafi'i. Imam Syafi'inya pada zaman itu. Makanya sering-sering baca kisah-kisahnya para dzurriyyatun Nabi, para kiai yang soleh yang mengikuti jejak baginda Nabi. Insya Allah semakin cinta tumbuh, semakin giat kita mengikuti perjalanan atau kisah ataupun thariqah mereka. Terus ini ada makalah. Makalah ini Masya Allah menurut saya ini datangnya dari Masjid Riyadh Solo, ya, masih keluarga daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Muhammad Al-Habsyi atau Habib Ali bin Alwi bin Ali bin Husain bin Muhammad Al-Habsyi.
atau Habib Husain bin Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Jelasnya di kota Solo. Ini makalah mengatakan seperti ini. Beliau mengatakan seperti ini. Jika ada seorang manusia yang menjadikan ilmu sebagai tujuan hidupnya, ya, maka akan tercapai segala apa yang telah diharapkannya. Bagaimana tidak mungkin? Uang surga saja Allah berikan kepada mereka yang menjadikan ilmu sebagai tujuan hidupnya. Jangan dihidupkan untuk apa? Untuk kerja. Jangan dihidupkan untuk apa? Untuk beribadah, untuk ilmu. Maka segala harapannya akan tercapai. Dan surga saja pun diberikan oleh Allah kepada mereka, apalagi dunia. Hebat gak itu perkataannya? Ya, Rasulullah. Manusia yang menjadikan ilmu sebagai tujuan hidupnya, ya, maka apa yang ia harapkan pasti akan tercapai. Uang surga saja Allah berikan kepada mereka yang berilmu, apalagi dunia yang dimana beratnya tidak melebihi 1 ekor sayap, 1 ekor nyamuk. Dunia ketika ditimbang, kata Nabi, dengan sayap 1 ekor nyamuk, itu lebih berat sayap ekor nyamuk. Dunia hina, nggak ada apa-apanya. Makanya sungguh bodoh dan celaka orang yang mengagungkan dunia, seakan-akan kebahagiaan itu ada di dunia. Ya, ya kamu tahu nih keutamaan hadir majelis ilmu. Kamu menanamkan dalam hati pikiran kamu, tujuan hidup kamu itu untuk ilmu. Karena Nabi pun, karena tujuannya hidup Nabi untuk apa coba? Ilmu. Kalau enggak, ini kamu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak ada Al-Quran. Maka orang yang menjadikan tujuan hidupnya ilmu, bukan saja apa yang diharapkannya itu terwujud, namun Allah berikan surga untuknya, apalagi dunia. Maka tidak salah. Orang-orang yang menjadikan ilmu sebagai tujuan hidupnya, Allah akan cukupkan urusan dunianya dan Allah akan mudahkan urusan akhiratnya. Tapi kadang-kadang kita nggak yakin nih kalau seperti itu. Wis tahu begitu banyak hadis baginda Nabi tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan menuntut ilmu. Saya mendapatkan wasiat atau nasihat dari beliau Al-Habib Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Kota Pekalongan. Beliau mengatakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan salah kamu tidak mengerti agama. Dudu salah awakmu ning kowe ora ngerti perkara agama. Dari beliau Lutfi. Dudu salahmu ning kowe ora ngerti perkara agama. Tapi salahe kowe ninggalna sing wajib tolabul ilmi. Sing akhire kesalahan mau nggo dadi dalil bahwasane kowe ninggalna perkara agama karena bodoh. Salahe kowe ninggalna perkara sing wajib dalam hal tolabul ilmi, menuntut ilmu agama, kowe sing ora dijalani. Akhirnya ning lakuna perkara amal apa bae dasare alasane dalile jenengan wong nyong goblok sing ora ngerti. Sing ngomong dudu nyong dulu langsung. Bener, kita kalau sholat salah maklumnya wong awam bodoh ora ngerti. Bodohe kowe dudu karena kowe ora ngerti perkara agama. Bodohe kowe ngerti ana sesuatu sing wajib perkara nuntut ilmu agama, kowe ora gelem belajar. Sehingga ibadahne kowe akeh salahe. Akhire kowe dalile nggo benerna awake dhewe, wong nyong bodoh sih, ora ngerti agama, yut maklum mesti di ngampura Gusti Allah. Dudu kuwi jare Habib Lutfi. Karena kowe wis ngerti wajib nuntut ilmu kok ora gelem belajar.
Lali ini ning ana salah-salah disalahna awake kowe dewek bahwasanya dalile unyong bodoh sih, dudu ustaz sih. Makanya nggak bisa seperti itu. Kembali lagi kepada hati jenengan, keyakinan jenengan. Ya, makanya Lilus itu selalu mengingatkan saya ini agar jangan lepas daripada ilmu, jangan lepas daripada belajar, jangan lepas daripada mutalaah, jangan lepas duduk bersama orang yang berilmu, dan jangan lepas duduk bersama orang yang mengamalkan ilmu. Itu nasihat beliau. Susah, berat, jenuh. Malas keluar bid'ah. Iya, saya malas. Saya tak lawan itu. Karena saya menghargai daripada guru, panutan, orang tua, dan orang yang saya cintai. Dengan apa? Meninggalkan apa-apa yang menyalahi daripada nafsu saya. Malas diikuti kan enak. Pengen tidur ya tidur. Pengen tidur jangan tidur. Kan gak enak. Pengen makan jangan makan. Kan gak enak, berontak itu nafsunya. Bener? Gitu kan? Karena saya ketika ada orang alim atau ulama mengatakan terlebih itu guru saya, suatu kebaikan nasihat untuk saya, walaupun berat menerima, tapi saya berusaha sangat keras untuk bisa menjalankan nasihat tersebut. Karena saya nggak mau dikatakan orang yang hanya mendengar, yang hanya cinta, namun tidak dapat berusaha untuk mengamalkan apa yang guru atau ulama sampaikan. Dusta berarti cinta saya. Makanya saya kadang memaksakan daripada kehendak saya. Ketika malas itu datang, jenuh itu datang, berat itu datang, kadang-kadang itu yang membuat hati saya kadang gak nyaman ini. Tapi ya mau gak mau ya harus saya amalkan. Mau kapan nunggu kapan? Mau kapan nunggu kapan? Sampai kapan? Maka kembali lagi, ternyata benar kalau kebaikan itu harus dipaksakan. Karena kalau sudah ditunda, syaitan masuk, akhirnya gugurlah kebaikan yang hendak kita lakukan. Ya, jadi seperti itu. Terus makanya ya ada perkataan yang bunyinya ihalatukal akmala ala wujudil farahi min ru'unatil nafsi. Saya ulangi ya. Ihalatukal akmala ala wujudil farahi min ru'unatil nafsi. Ya. Menunggu amal, menunda amal nih, menunggu waktu luang. Ya, termasuk tanda kebodohan seseorang. Ayo sholat tarawih nanti nunggu waktu luang. Bodoh itu berarti orang. Ayo baca Quran nanti nunggu waktu luang, masih sibuk ini. Bodoh itu berarti orang. Hadir majelis ilmu yuk. Sudah tua malu, nantilah nunggu waktu luang, anak-anak ibu. Bodoh itu berarti orang. Maka ihalatukal akmala ala wujudil farahi min ru'unatin nafsi. Menunda amal karena menunggu waktu luang termasuk tanda kebodohan seseorang. Berarti nyong krungu dan nunda amal engkolah sing ora dibenarna syariat. Mau silaturahim nantilah. Mau menyelesaikan sebuah masalah nantilah, nunggu waktu luang. Sibuk saya. Berarti itu tanda kebodohan seseorang. Ya, ingat itu. Jadi seperti itu. Paham ya? Dan ketika kita menunda amal-amal kebaikan kita dengan dalil nanti kalau waktunya luang, nanti kalau nggak sibuk, sudah kita dikatakan bodoh dan kita mendekati daripada tanda hati kita mati.
Apa tanda hati itu mati? Tahu? Ketika terlewat amal kebaikan darinya, tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Namun, ya, namun nih, orang-orang tersebut akan melakukan amal hanya menunggu waktu luang. Maka di antara tanda hati seseorang itu mati, di antara tanda hati mati adalah tidak adanya rasa sedih atas ketaatan yang kau lewati, dan tidak adanya bulan Ramadan 30 hari ya, sholat tarawih berjamaah ya, membaca qasidah ya, kita lantunkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW ya. Saya sudah tarawih di musola, ya her, fadl silakan. Saya akan hadir lagi di majelis, ya her, silakan fadl. Terus kita lanjut taklim ya 30 hari ya. Insya Allah ketaatan kita didoakan setiap hari, insya Allah diberikan keselamatan, kemudahan untuk melakukan kebaikan. Namun satu kali kita lalai, setan masuk, nantilah tanpa adanya uzur halangan yang mendesak kita sesuai syariat. Nantilah masih sibuk. Terus gak menyesal itu dalam hati. Ketaatan yang dilewati gak ada rasa sesal itu, ataupun sedih dalam hati. Tanda hati kamu mati. Gak sholat tadi maghrib, terus biasa saja. Kamu berdosa namun gak menyesali dosa kamu, biasa saja. Yang tadinya kamu baca maulid, baca rotib, baca maghrib, kamu tinggalkan itu karena suatu kesibukanmu. Terus kamu biasa saja, itu kan amal kebaikan, kamu biasa saja, gak menyesali. Amalan yang biasa kamu lakukan, kamu tinggalkan satu kali karena kamu ada waktu yang sempit dan lain sebagainya, kamu biasa saja. Tandanya hati kamu mati. Jadi ngerti kan? Tanda hati mati beriman kan? Paham kan? Itu kan ada dalam diri ini, jenengan saya masing-masing merasakan gak itu? Kalau nggak sholat terus biasa toh, bahkan punya dosa biasa aja, hati ini kamu mati. Yang biasa hadir majelis terus absen ya, tanpa ada halangan dan lain sebagainya, biasa saja, nggak sesal, nggak sedih, nggak merasa ya Allah saya kan melewati ketaatan saya ya yang biasa saya lakukan, nggak ada rasanya nyesal. Itu mati, itu hatinya. Siapa yang mengatakan? Habib Umar bin Hafid. Ya. Jadi untuk mengecek hati kita hidup atau mati gampang. Ketika melakukan ketaatan terus kita tinggal karena kita sibuk dengan urusan kita, itu kita menyesali enggak ketaatan yang kita tinggal? Ketaatan kan banyak ya. Apa sholatnya, apa sedekah yang biasa dirutinkan, atau hadir majelis yang biasa diistiqomahkan, atau baca Al-Quran yang biasa dibaca diistiqomahkan, atau sholat tarawih setiap bulan Ramadan full, tiba-tiba nggak sholat karena suatu keadaan dan lain sebagainya. Hati itu merasa menyesali atau tidak? Kalau enggak, wah, naudzubillah min dzalik, mati berarti. Kamu aja lihat orang mati aja takut, coba kamu tidur sama orang mati 3 hari. Istri jenengan meninggal 3 hari, nggak dikebumikan, ditemenin, antum nggak mau, padahal itu istri antum yang melahirkan anak-anak antum. Iya, itulah introspeksi di sini itu kamu, hati kamu lagi diarahkan kepada sesuatu yang semestinya. Makanya terkadang sakit itu hati, terkadang memberontak itu hati ketika diberikan nasihat. Karena saya di sini tugasnya akan meluruskan atau akan memaksimalkan usaha saya untuk hati kamu agar semestinya hati kamu itu hidup sebagaimana, yang seperti apa. Jalan digunakan ya untuk jalan, ya, bukan untuk tidur gitu loh. Jalan digunakan untuk berjalan, kaki digunakan untuk jalan, bukan untuk menendang dan lain sebagainya. Makanya saya menggunakan ilmu saya untuk hati antum, agar hati kamu, akal kamu digunakan dengan semestinya, agar tidak tergolong orang-orang yang kufur nikmat daripada nikmat yang telah Allah beri untuk kita.
Tayyib, kita pembahasan bab tentang kikir dan bahil. Ya. Kikir dan bahil. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala itu murka. Nah, ini ingat, Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada orang yang bahil, pelit, bukhul. Bahil, bukhul, pelit, ya. Asyuyuh, asyuyuh itu kikir, pelit. Allah itu murka kepada orang yang pelit ketika ia hidup, namun jadi dermawan ketika mau mati. Ning sehat tak pelit, asyuyuh, bukhul, bahil, kikir, pelit. Barang apan mati riang-riangan 2 tahun. Tundang anak yatim, dermawan luar biasa. Allah murka, padahal pada waktu itu kamu mau mengeluarkan harta karena Allah. Tapi Allah murka, kenapa ketika engkau sehat, ketika engkau masih hidup lama, engkau gak mau menjadi orang yang pemurah hati, gak mau menjadi orang yang dermawan. Tapi ketika saya kasih ujian sakit, hendak mati engkau, baru kau jadi orang yang pemurah, orang yang dermawan. Maka murkanya Allah turun itu pada orang itu. Jadi jangan teknik jenengan apan mati itu be dermawan ya. Naudzubillah min dzalik. Yang murka bukan saya, bukan manusia yang ada di bumi, namun Allah yang menciptakan jenengan semua. Dan saya paling najis orang yang bahil, kikir, pelit. Pasti akan saya putus itu silaturahimnya. Kenapa? Karena kebiasaan manusia itu akan mengikuti, ya, manusia lainnya. Kancane karo pelit lawan dalam dadi pelit. Lah aja kawan kaya karo kaya otok-otok ndak nyopasungan otok lah. Terus seperti itu. Putus silaturahim lah. Kata Nabi, jenengan bertentangan dengan hadis baginda Nabi, jari sahabat. Bertentangan. Lihat baginda Nabi, ya benar menyambung tadi silaturahim itu paling utama, afdal, memanjangkan umur, menambah rezeki dan lain sebagainya. Tapi lihat siapa yang disambung. Mereka yang memutus tali silaturahim kepadamu, maka itulah yang paling utama engkau sambung tali silaturahimnya. Paham? Alhamdulillah saya sudah mengamalkan bab seperti itu. Yang memutus tali silaturahim pada saya selalu mendahulukan menyambung tali silaturahim tersebut. Berarti saya mendapatkan afdalnya silaturahim. Bukan silaturahim kepada orang yang baik sama saya. Saya sering silaturahim pada orang yang benci sama saya, enggak suka sama saya, enggak sejalan sama saya, yang menghina saya, mengucap saya, makanya menganggap saya banyak, lain sebagainya. Tak sambung itu silaturahim. Dan itu bukan satu orang, 2 orang, banyak. Dengan hati yang besar, dengan jiwa yang lapang, saya sambung silaturahim. Karena saya ingin mengamalkan hadis baginda Nabi, menyambung silaturahim yang paling utama ialah mereka yang memutus tali silaturahim kepada. Terus pada siapa? Kepada keluarga. Tuh. Terus pada para ulama, guru-gurumu. Makanya nanti nih Idul Fitri ini, itu nanti ada samahatul Ustaz Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Faqih yang mengatakan barang siapa setelah sholat Id ia kunjungi gurunya terlebih dahulu, setelah itu ia kunjungi orang tuanya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, maka sama halnya ia mendapatkan pahala naik haji sebanyak 1000 kali bersama Rasulullah. Bayangkan gue. Ya, kemarin sudah disampaikan kan. Sapa wonge sing ngaku duwe guru bar salat ijab nekani gurune baik sing wis sedo nang kuburan apa sing isih urip, bar kowe nekani maring makome wong tuwa baik sing isih urip atau sing wis sedo, padha bene jenengan munggah kaji ping 1000 karo Kanjeng Nabi Muhammad tur makbul maning. Bisa dipertanggungjawabkan kepada wali Empang Bogor itu Habib Abdullah Muhsin Empang Bogor. Orang sembarangan ilmu yang ada para habaib pasti jenengan baru banyak dengar. Karena sir rahasia ilmu itu ada pada duriyatun Nabi. Mereka pemegang ilmu-ilmu baginda Nabi. Makanya ketika jenengan ngaji ngapunten karo kiai karo sapa. Ngapunten teka maring mesti tembe akasin krungu.
Karena apa? Pemegang daripada warisan jenengan ya anakin jenengan. Pemegang daripada warisan Nabi ilmu ya keturunan Nabi. Makanya ketika hadir majelis para habaib, banyak referensi ataupun banyak ilmu yang jenengan baru dengar. Bahkan kadang mempertanyakan apa iya. Seperti itu. Ya. Dan masih banyak sekali ilmu-ilmu yang belum saya sampaikan, yang dimana tidak di halayak umum orang itu jarang mendengarkan, bahkan tidak ada yang mendengarkan. Itu khusus saya sampaikan di majelis-majelis seperti ini. Jadi seperti itu. Sungguhnya Allah murka kepada orang yang kikir atau bahil semenjak ia hidup. Namun ini orang ketika hendak mati di penghujung hidupnya, sakaratul maut, jadi orang dermawan. Itu murka Allah turun itu. Allah murka kepada orang yang seperti itu. Ketika sehat, waktu luang, masih bisa bekerja, masih kumpul keluarga, masih bisa bertemu dengan sanak keluarga, andai taulan dan lain sebagainya, pelit, bahil, kikir. Namun ketika ia sudah di penghujung hidupnya, hendak wafat, jadi orang dermawan, maka Allah murka sama orang-orang seperti itu. Diriwayatkan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jahil, orang yang bodoh, namun dermawan, suka memberi, pemurah, hatinya lapang, suka memberi kepada siapapun, bahkan kepada orang yang tidak sejalan dengannya, maka lebih dicintai Allah itu orang-orang seperti itu. Itu dari Sayyidina Ali yang dimana Sayyidina Ali mendapatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Orang bodoh yang dermawan, orang bodoh yang pemurah hatinya, orang bodoh yang suka memberi kepada sesama itu lebih dicintai Allah daripada orang yang ahli ibadah sekalipun namun kikir atau bahil. Diingat itu. Jangan ketika di wong sing bodoh tapi dermawan, pewean, mengerti keadaan orang lain, keluarga, tetangga ngerti. Oh, kayak itu rumangan tangganya aku. Oh, masya Allah, keluarga aku anak sing loro pangan angin tak bantu. Itu lebih dicintai Allah orang-orang yang bodoh seperti itu daripada orang yang ahli ibadah, sholat jamaahnya 5 waktu, imamin, bilalin, khutbah, ngaji Quran dan lain sebagainya, namun pelit, kikir, bahil. Kayak saya contohnya ngaji ini dari saya pelit, nggak dicintai Allah, murkai Allah, dimurkai Allah, dijauhi manusia dan lain sebagainya. Ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabatnya baginda Nabi. Jadi pada suatu saat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu menunaikan sholat berjamaah bersama baginda Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah masjid. Ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu menunaikan sholat berjamaah bersama baginda Nabi di dalam masjid, tiba-tiba di situ ada seorang pengemis, yang dimana pengemis itu meminta bantuan atau meminta sesuatu kepada para jamaah masjid. Namun gak dikasih itu, para jamaah tidak memberikan apa-apa yang diharapkan oleh pengemis yang ada dalam masjid. Sehingga pengemis tersebut mengangkat kedua tangannya di dalam masjid dan berdoa kepada Allah seraya mengatakan, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Tuhanku, sungguhnya aku meminta di dalam rumahmu, aku meminta sesuatu yang aku harapkan di dalam masjidku, namun tidak ada satu orang pun yang peduli bahkan memberikan atau memberikan sesuatu untukku. Lantas Sayyidina Ali bin Abi Thalib membawaja pada waktu itu lagi sholat. Ketika ruku, tiba-tiba Sayyidina Ali bin Abi Thalib membawaja mengangkat kelingkingnya seperti ini.
Tujuannya apa? Memberikan isyarat kepada pengemis tersebut bahwasannya di kelingkingnya Sayyidina Ali itu terdapat daripada cincin. Akhirnya pengemis itu mengetahui daripada isyarat yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga pengemis itu mendatangi Sayyidina Ali, yang dimana Sayyidina Ali itu ruku lagi sholat, lagi ruku lagi sholat, angkat kelingkingnya. Pengemisnya sing jaluk bantuan karo wong jamaah sing ana masjid ora oleh iki sampai ngangkat tangan, ya Allah ya Rabb, saya meminta sesuatu kepadamu di dalam rumahmu, di dalam masjidmu, namun tidak ada yang peduli satupun kepada diriku. Dan Sayyidina Ali ketika ruku itu mendengar pengemis berkata kepada Allah di dalam masjidnya Allah, di dalam rumahnya Allah, Baitullah. Sayyidina Ali lagi ruku, lagi sholat, mendengar itu datangnya dari Allah, langsung mengangkat tangannya, di mana di tangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu terdapat cincin, sehingga permintaan daripada pengemis itu berdoa kepada Allah diijabah dengan di mana kelingkingnya Sayyidina Ali terdapat cincin. Pengemis akhirnya melihat bahwasanya saya disuruh hendak mengambil cincin yang ada di tangannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Akhirnya pengemis itu mendatangi itu Sayyidina Ali, diambil cincinnya, mengucapkan syukur, ya Allah, begini banyaknya orang tidak ada peduli, padahal ini lagi di dalam rumahmu, Baitullah, dalam masjid. Semuanya berzikir ingat Allah. Kenapa Sayyidina Ali saja yang ingat, yang peduli kepadaku, padahal dia lagi sholat dan dalam keadaan ruku. Akhirnya di situ turunlah daripada surat Al-Maidah ayat 150 ayat 55. Coba bacakan Ustaz Wahidin. Innama waliyakumullah wa rasuluhu, kayaknya 55. Innama waliyakumullah wa rasuluhu, kayaknya 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العظيم. Ketika Sayyidina Ali mengangkat daripada tangan yang di tangan jari kelingkingnya ada cincin, pengemis itu mengambil daripada cincin tersebut. Akhirnya kejadian itu dilihat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi mengangkat tangan dan berdoa. Ketika Nabi berdoa ke langit, turunlah malaikat Jibril memberikan wahyu yang bunyinya innama. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 55, itu surat diturunkan untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena di dalam rukunya saja masih dermawan, peduli kepada orang lain, dalam kurung pengemis. Ngerti ya? Asbabun nuzul kenapa ayat itu diturunkan. Saya, kamu, bahkan dalam keadaan tidak sholat, sadar saja ada orang minta-minta saja kita tolak. Bahkan menolaknya dengan ucapan yang tidak mengenakan. Bahkan kita tidak menemui seenggaknya seperti ya seorang tamu, ahlan wa sahlan bi hudurikum, tafadhal, silakan dikasih air putih, tidak. Kita tutup pintu, pura-pura nggak ada orang. Apakah tidak menyakiti orang yang hadir datang ke rumahmu? Sedangkan Sayyidina Ali saja lagi menghadap Allah, ada orang pengemis pun dia tetap tidak bisa berkata, bisa membatalkan daripada sholatnya. Ia hanya mengangkat tangan dengan satu gerakan, diem kan? Batal nggak? Kan nggak sampai 3 kali angkat tangan tok. Dalam sholatnya, dalam rukunya saja masih bisa memberi atau dermawan. Bayangkan itu. Makanya ketika Nabi melihat kejadian itu, mengangkat tangan berdoa untuk Sayyidina Ali, tiba-tiba malaikat Jibril diperintahkan Allah Subhanahu wa taala turun membawa Quran surat Al-Maidah ayat 55.
Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka yang dalam keadaan ruku. Siapa mereka di sini? Itulah Sayyidina Ali. Dalam keadaan ruku, Masya Allah bisa memberi. Inter ya orang ngomong, ya nggak orang lagi sholat sih. Isyarat apa lagi? Pengemis baru. Oh, bonyok berarti cukup. Tuh. Ya, itu bisa jadi pengingat untuk kita itu. Jadi ayat itu diturunkan untuk Al-Imam Ali. Ya, karena dermawannya pun bukan hanya dalam keadaan tidak sholat, dalam keadaan sholat menghadap Allah pun masih dermawan kepada manusia. Ya, Masya kan? Dan di dalam kitab Nasihatul Diniyah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad dijelaskan, jangan pernah kamu menolak pengemis yang pertama kali meminta kepadamu, ya. Jangan pernah engkau menolak pengemis yang pertama kali meminta kepadamu. Ini ada dalam kitab Nasihatul Diniyah, tapi karyanya Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad, ya, Sahib Ratib Al-Haddad. Jangan pernah kamu menolak, ya, pengemis yang pertama kali meminta kepadamu. Pada hari itu, ya. Karena apa? Siapa tahu itu ialah malaikat yang diturunkan Allah untuk mengujimu, ya. Apakah engkau mensyukuri nikmat Allah atau mengkufuri nikmat Allah? Maksudnya gimana? Jadi kalau ada pengemis yang pertama kali meminta kepadamu, ya, makanya perkataan di sini dalam kitab Nasihatul Diniyah itu, yang pertama kali ada pengemis yang datang kepadamu pada hari itu, pertama kali meminta kepadamu, tolong jaluk beras, tolong jaluk sumbangan, tolong ke kalendernya dituku, tolong nyong pingin banyu, tolong nyong dorong mangan, tolong nyong nyelangat duit ku balik. Sing pertama kali tekan mereka sampai kan ngerti, sedina wis jaluk wong pira kan terutama puasa. Sing pertama kali gue jadi tolak, eling-eling. Sing pada waktu gue hari itu jaluk orang jenengan aja tolak. Siapa tahu, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Nasihatul Diniyah, siapa tahu itu malaikat yang diutus Allah untuk menguji dirimu. Apakah engkau seorang hamba yang bersyukur atas nikmat Allah, ataukah engkau seorang hamba yang kufur nikmat? Bahkan ada kisah dari Nabi Isa alaihissalam, barang siapa yang menolak seorang pengemis dengan sia-sia, maka malaikat selama 7 hari tidak mau datang ke rumah jenengan. Malaikat rahmat setiap rumah kan ada itu. Terlebih rumah-rumah yang digunakan untuk dakwah, digunakan untuk sholat, digunakan untuk mengaji, digunakan untuk menerima tamu 24 jam dibuka, gak ditutup rumahnya. Rumah sekarang ditutupin semua. Jam 7 bisa tutup semua. Nggak tahu namanya tamu kan, nggak tahu ya, ada tamu yang dekat, ada yang jauh, ada yang tamu datang hanya silaturahim, ada yang datang memang butuh bantuan. Maka buka saja, jangan engkau menolak tamu. Bahwasanya engkau telah menolak kemuliaan yang dimana Nabi mengatakan, siapa yang memuliakan tamu maka ia telah memuliakanku. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam ada sebuah kisah, pada siapa yang menolak pengemis secara sia-sia, ngamburane wis langka. Wis wae mau njaluke akeh. Tembe tak ngemis we, ngamen ke. Tutup lawangnya, seakan-akan lawang. Ingat kamu. Sebagai hukumannya Allah memberikan malaikat rahmat tidak akan turun ke rumahmu selama 7 hari. Bayangkan, malaikat rahmat tidak mau turun ke dalam rumah yang dimana rumah tersebut suka menolak pengemis. Selama kapan? Selama 7 hari. Jadi ingat-ingat ini. Ya. Dan alhamdulillah saya sudah mengamalkan itulah. Hanya lebar berat tetap. Ya.
lagi puasa, lapar, haus, anak nangis, keadaan menipis, ada orang datang minta bantuan. Ya, di bulan Ramadan itu banyak sekali Pak. Di bulan Ramadan namanya majelis ini, apalagi habaib itu di bulan Ramadan biasa orang datang ke sini bukan hanya mengaji saja, serius. Datang ke sini tuh banyak, ada yang minta beras, ada yang minta uang, ada yang mau jual barang. Padahal saya kan terus terang, kaya enggak? Rumah aja ngontrak kok kaya gimana sih? Dan itu kejadian sudah selama saya di Bener, bahkan sebelum saya di Bener itu seperti itu. Karena tahu saya habaib, orang yang berilmu katanya, orang soleh. Jadi ujian itu dari orang-orang awam datang. Yang datang ke sini bukan hanya untuk belajar, namun minta bantuan. Dan pada waktu itu saya nggak ada apa-apa, adanya sarung, adanya baju koko, bahkan adanya uang 30.000. Saya berikan semua itu. Saya nggak sisakan untuk saya. 30.000 mumungan. Besok lah nggak beres lah nggak. Aku enak apa? Saya percaya nggak percaya. Besoknya saya dapat uang 3 juta. Saya seperti itu wis pokoknya kayak orang tua kayak ngomong wis pernah kerasa kena manis payahe urip. Nyoba beban seperti itu. Dia sewu. Sering. Ini diambil hikmah hadis ini mantu diambil hikmah ilmu pelajarannya dari apa yang saya amalkan. Panjang lebar banyak lah, itu sudah sering saya kisahkan, sering saya ceritakan, tujuannya buat pembelajaran buat antum. Saya yang rumah ngontrak saja ya, punya anak, punya tanggungan dan lain sebagainya, punya pengeluaran setiap tahun bayar segini dan lain sebagainya. Pun ketika saya, ya namanya manusia, kadang ada, kadang tidak, ya kuncinya di hati mau terima atau tidak itu kan. Ada uang momongan 25.000, 30.000 tujuannya buat besok. Ternyata ada pengemis datang, pengemisnya minta beras, nggak ada beras. Maka kebiasaan kita ya para habaib, ketika ada seseorang minta itu apa yang ada dalam rumah kasihkan semua. Ya kalau jenengan uang kan, nggak ada uang juga ya. Kalau kita enggak, bahkan jiddah saya Syarifah Fatmah binti Khudbi Soleh bin Zakab Al-Habsyi, sampai nggak ada apa-apa, adanya buah belimbing saja. Itu sampai ia naik padahal umurnya sudah tua itu 70 tahun, naik ngambilin itu belimbing, dimasukkan ke dalam plastik, dikasihkan kepada pengemis. Karena saking nggak ada apa-apanya, punyanya buah belimbing yang masih gantung di pohon. Ketika ditanya apa? Jiddah. Kenapa Jiddah sampai rela memberikan sesuatu yang dimana Jiddah sendiri kan sudah sepuh, gak ada apa-apa di rumah, sampai rela naik ngambil buah belimbing yang seenggaknya bisa dimakan, dikumpulin banyak dikasih sama pengemis. Jawabannya apa coba? Suatu hal yang bisa membuat saya bahagia ketika saya mampu memberi ketika saya dalam kekurangan. Yang bisa membahagiakan saya ialah, ini bahasa Indonesianya, aslinya Jawa ngomongin. Sing gawe Jiddah Buma seneng, undangannya Buma, tapi Jiddah sih Mbak Buma. Sing gawe Buma seneng, kowe ning Buma lagi orang duwe apa-apa, nawung jaluk terus Buma bisa meweh. Kita gimana? Wong anak be kadang angel. Anak sih lebih penting sih ya. Wong tua, wong jaluk orang gak dina bro. Ternyata itu malaikat yang diutus Allah. Jadi seperti itulah. Makanya saya kalau bahas ini itu ya menghayati karena saya mengamalkan sih ya. Saya memberi bukan hanya dalam keadaan ada toh loh. Saya sering diuji ya Allah. Kan beras sing dari apa diliwet ya. Wis dibesusi ya. Beras wis dibesusi. Berarti setelah ora. Tenang aman nih. Makanya kadang setiap siap sedia apa jari jenengan masaku. Jadi ini ngelalawat masaku. Mena nasi-nasi itu uya ning uya ora enak. Kurang enak.
Masaku kan mending. Wis dibesusi, ana njaluk beras. Nyong ngomong ana nyatane ana sih. Tapi durung dadi sege sih kan aja beras berarti. Tak wadai wis. Mon primer. Nyong ngorek. Bahkan nyong karo kowe mampu kon aku yakin kok. Umahmu ya enak orang bayar kontrakan, mesti bayar kontrakan. Umat. Hah? Dihitung rutinan seminggu bembira pengeluaran gue. Malam Jumat, malam Kamis lagi, malam Minggu. Apa ngadena duit sampean gue? Semewe 2.000. Bisa butuh jajan. Oleh sepira ora? Ngambure nih. Hah? Berarti atik duit sapa? Wih. Makane nyobati wong rutinan malam Kamis, malam Jumat, malam Minggu. Ngontrak omahe bisa. Kon duwe kerjaan. Hah? Nyong duwe anak, duwe bojo, bisa. Ngadakna maulid per bulan bisa. Sampai duwe kerjaan pasti, duwe pelanggan, omahe dewek ora bisa. Karena apa? Kecintaanmu kepada baginda Nabi ukurannya segitu, Bro. Nyong dalam keadaan sempit susah bisa mulia anak Kanjeng Nabi lewat hartane nyong. Makanya heran karo wong iki. Umah wis ana umah, anak wis ana anak, bojo wis ana bojo, motor duwe motor, kerjaan pasti, penghasilan anak. Ngadakna maulid bekangelan, bahkan ora kepikiran dikongkon dikadang angel. La haula wala quwwata illa billah. Padahal ngadakna maulid yo bisa nutup perjuangan Kanjeng Nabi. Apa nih ngadakna maulid ya perjuangan Kanjeng Nabi wis ana ae wi. Oh nyoba orang ngerti nggih kalau dina rutinan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, Bro. Karena ini nanti akan jadi saksi di hadapan baginda Nabi. Harta yang saya cari dengan susah payah, saya istiqomahkan untuk memperingati Maulid Nabi setiap malam Minggu, setiap malam Wiswaki dan lain sebagainya. Itu kan saya sudah mencontohkan kepada antum semua agar antum mengikuti apa-apa yang baik dari saya. Kenapa antum tidak bisa mencontoh dan bahkan antum tidak tergerak hatinya untuk mengikuti apa yang saya lakukan? Karena apa? Begitulah kadar kecintaanmu, segitulah kadar kecintaanmu kepada baginda Nabi. Kalau bicara susah, saya lebih susah dari kamu. Kalau bicara nggak mampu, saya lebih nggak mampu dari kamu. Tapi kalau bicara cinta, kemauan, kecintaan saya, kemauan saya lebih dari kamu. Perbedaan saya dan kamu dan saya dan kita itu karena kecintaan dan kemauan. Paham? Paling benci saya kalau ada orang ayo maulidan langat duit yang nake alah kon nggo nabi koyo kuwi primen ya besok mati sing diloro nabi njaluk syafaat la haula wala quwwata illa billah. Bahaya itu. Nabi nggak minta apa-apa. Kita seperti itu. Adanya bumi itu karena Nabi kok. Jenengan bisa bekerja karena adanya kehidupan seperti ini kan karena Nabi, nur baginda Nabi. Tidak diciptakan langit dan bumi kalau tidak ada nur baginda Nabi. Jangan nggak mensyukuri itu. Mensyukuri setiap bulan rutinan apa setiap tahun ngadakna. Wah ini mensyukuri. Sholawat tapi bisa. Nyong mandek kasarnya nyong mau sana majelisan. Nyong bisa baca maulid dewek nang omah. Bener apa ora? Ngamalna apa ora? Ngamalna. Kenapa aku tak adakna rutinan? Biar kebaikan ini menyebar luas, bukan untuk diri saya sendiri, Bro. Nyong maulidan bisa ora nang omah? Bisa ya ora salat jamaah ya. Sholawatan bisa ora nang omah? Bisa, nyong kerja karo salat bisa. Tapi aku orang pingin dadi wong apik pelit, nyong pingin dadi wong apik nyong ditiru wong akeh. Primen carane apik ki gak wae dewek. Apik ki men menyebar luas, apalagi berhubungan karo Kanjeng Nabi. Dibuka bisa jeburu terus atine, dibuka kuwi. Urusan cinta karo Nabi harus buktinya lewat harta, tenaga, pikiran, waktu antum. Bumbung di sana. Urip ya. Jadi seperti itu. Panjang lebar itu berbicara masalah itu. Ya, panjang sekali. Seberapa banyak dalil atau ilmu yang saya keluarkan, kalau toh hati itu menolak ya tidak akan bisa. Maka ketika mendengarkan ilmu ya tinggal kita introspeksi, ya Allah, jika apa yang diucapkan Habibnya salah ya jangan diikutin. Jika yang diucapkan Habibnya benar ya diikutin dan diusahakan untuk dilakukan. Berusaha minta sama Allah pertolongannya Allah.
hidupkanlah hati saya agar saya lebih peka untuk mencintai Nabi, agar saya bisa membuktikan kecintaan saya kepada Nabi, agar saya lebih taat dari sebelumnya ya Allah, lewat guru-guru saya yang selalu mengingatkan saya, lewat ulama-ulama keberkahan mereka yang bisa menjadikan saya lebih baik, lewat nasihat-nasihat mereka yang bisa mengingatkan hati ini yang ketika lalai, ketika mati bisa menjadi hidup. Doa kayak gue sekali-kali kalau Gusti Allah jadi sugih terus. Dan disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan iman dan kikir itu tidak mungkin berkumpul dalam satu hati. Kalau orang itu punya sifat kikir, bahir, pelit di dalam hatinya, berarti pada waktu itu nggak ada iman di dalam hati orang tersebut. Ya, kalau ada kikir, sifat kikir, pelit, bahir, bukhul, asyuyu dalam hati kita, maka iman pada waktu itu nggak ada dalam hati kita itu. Lah pas itu mati gimana itu? Alhamdulillah tadi mati ini nggak bawa iman. Itu yang mengatakan Nabi, iman dan kikir, pelit, bahir itu tidak akan mungkin bercampur dalam satu hati. Ning ana sifat kikir, pelit, buhul, iman itu wah ana sifat kikir nang atine kae nyomo manjingan. Manjinge kapan ning kikire ilang, bahir ilang, pelit ilang, mau tembe imane mlebu. Sing diwedeni duwe sifat kikir, pelit, imane lagi lunga, ajale teka mati. Ya. Ada suatu kisah di zaman baginda Nabi Muhammad SAW yang dimana ada lelaki datang menghadap Rasulullah mengeluhkan dosanya. Baginda Nabi bertanya, apakah dosamu wahai lelaki? Lelaki tersebut berkata, dosaku lebih besar wahai Rasulullah. Saya sifatkan kepadamu wahai Rasulullah. Jadi dosanya laki-laki ini mau disifatkan kepada Nabi ketika ia mengeluh kepada Nabi. Rasulullah berkata, kasihan kamu, dosamu lebih besar atau bumi yang lebih besar? Lelaki tersebut berkata, dosaku lebih besar ya Rasulullah. Bumi dengan dosaku lebih besar dosaku. Lantas Rasulullah SAW juga mengatakan, langit lebih besar atau dosamu yang lebih besar? Dosa saya lebih besar daripada langit ya Rasulullah, kata laki-laki tersebut. Lantas Rasulullah juga bertanya lagi, laut dengan dosamu lebih besar mana wahai laki-laki? Lebih besar dosaku ya Rasulullah daripada lautan yang ada di muka bumi ini. Lantas Rasulullah bertanya lagi, dosamu itu lebih besar atau arsy-Nya Allah yang lebih besar? Laki-laki tersebut mengatakan, dosaku lebih besar ya Rasulullah daripada arsy-Nya Allah. Sampai akhirnya Rasulullah bertanya lagi, apakah dosamu lebih besar daripada Allah yang Maha Besar? Akhirnya laki-laki tersebut menjawab, Allah lah yang Maha Besar dan Maha Tinggi ya Rasulullah. Lantas Rasulullah SAW bersabda, kasihan kamu, terangkanlah kepadaku apa itu dosamu sehingga kamu mengatakan lebih besar dari segalanya kecuali Allah dan Rasulnya. Dosane kon apa dunia? Cerita kenapa mereka aku? Ayat mau kontakoni dosane kon karo laut luwih gede ndi? Luwih gede aku dosane. Karo langit luwih gede dosane. Karo bumi lebih besar dosa saya. Sama arsy-Nya Allah lebih besar dosa saya. Ketika saya mengatakan sama Allah yang Maha Besar, dosamu lebih besar mana? Lebih besar Allah yang Maha Besar. Lantas Nabi mengatakan, terus dosamu itu apa sebenarnya? Kemudian Nabi bersabda, laki-laki itu mengatakan, saya ya Rasulullah itu orang yang kaya. Saya orang yang kaya. Dan pada saat itu ada wanita yang datang kepadaku meminta sesuatu kepadaku. Akan tetapi di saat dia meminta kepadaku, seakan-akan yang menghadapiku seperti nyala api. Apa yang dikatakan Nabi ketika ada laki-laki yang menceritakan dosanya ternyata seperti itu. Jadi ini ada laki-laki yang kaya raya. Saking kayanya banyak orang yang minta bantuan. Sampai ada perempuan datang kepadanya meminta sesuatu bantuan kepada laki-laki yang kaya tersebut. Tapi yang dilihat laki-laki tersebut pada perempuan tersebut
perempuan tersebut menghadapi laki-laki tersebut, ya, seperti menghadapi nyala api. Apa yang dikatakan Nabi ketika mendengar itu? Baginda Nabi bersabda, jauhlah kamu dariku, jauhlah kamu dariku, janganlah kamu bakar diriku dengan apimu. Demi Allah, seandainya kamu berdiri pada rukun atau sudut Ka'bah dan makom Ibrahim, kemudian kamu melaksanakan sholat selama 2 juta tahun, lalu kamu menangis sehingga air matamu mengalir daripada sungai-sungai, dan dengan air mata itu pohon-pohon disirami lalu kamu mati, di mana kamu tercela, niscaya Allah akan menelungkupkan kamu ke dalam api neraka. Apakah kamu tidak tahu bahwa kikir atau bahil itu adalah kufur? Jadi cerita ini yang kita ambil hikmah, yang kita petik dari cerita ini ialah orang yang kikir, orang yang bahil, yang pernah dialami oleh laki-laki yang datang kepada Rasulullah mengadukan ada seorang wanita yang meminta kepada Rasulullah, yang meminta kepada laki kaya tersebut, namun ditolak karena laki tersebut melihat dia api yang menyala. Marah-marah maksudnya, paham nggak? Marah-marah, mintanya marah-marah, tapi bagaimanapun tetap kita kasih. Kalau kita kaya, kalau kita mampu, jangan sampai menolak. Ketika itu Rasulullah mengatakan, kamu jauh dari saya nggak mau terbakar karena kamu. Kenapa? Walaupun kamu sujud, ya, walaupun kamu berdiri pada rukun Ka'bah, ya, pada sudut-sudut Ka'bah berdiri meminta ampun kepada Allah, dan kamu di makom Ibrahim, kemudian kamu melaksanakan sholat, ya, di makom Ibrahim itu selama 2 juta tahun sekalipun, sehingga kamu menangis meminta ampun dari Allah sampai air mata kamu itu bisa buat mengairi daripada pohon-pohon korma, ya, sehingga pohon korma itu bisa dimakan oleh orang sekitar situ, maka Allah tetap akan menelungkupkan kamu ke dalam api neraka. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya kikir atau bahil itu ialah kufur? Bayangkan, ibarat kita sholat di makom Ibrahim selama 2 juta tahun, meninggal dalam keadaan bawa kikir ataupun bahil pelit, maka tidak akan diterima itu. Sholat yang 2 juta tahun di makam Nabi Ibrahim pun tidak, di makom Ibrahim tidak akan diterima. Bahkan kita berdiri meminta ampun kepada Allah di sudut-sudut Ka'bah, sampai air mata kita bisa buat ngairin pohon korma yang dimana di sana gersang, sampai pohon kormanya berbuah dan diambil orang untuk bisa dimakan, pun tidak bisa menebus bahayanya memiliki sifat kikir ataupun bahil. Karena apa? Orang kaya kikir, orang kikir bahil, ya, buhut, itu ialah kufur nikmat yang telah Allah beri untuk kita. Kalau kufur nikmat berarti meniadakan bahwasanya itu nikmat dari Allah. Paham ya? Maka mintalah kepada Allah agar kita dijauhkan daripada sifat bahil. Ya, ketahuilah bahwasanya makanan orang yang diberikan dari orang dermawan ialah obat. Makanan yang diberikan dari orang dermawan, monggo, ini obat. Karena orang dermawan kan dicintai Allah, dikasihi Allah, disukai baginda Nabi. Karena Nabi pun sangat dermawan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Beliau lebih dermawannya. Makanan yang diberikan oleh orang dermawan obat. Makanya jenengan silaturahim maring kiai maring hafid disuguhi di panganan walaupun jenengan seneng. Karena kuwi obat mau jenengan. Obat apa? Bisa obat ku jasad jenengan, bisa obat ku batin jiwane jenengan. Aja ditolak. Karena kebanyakan orang alim tahu ilmunya bahil, kikir, pelit, insya Allah ia terjauh dari itu. Maka yang diberikan makanan itu ialah sebenarnya obat. Makanya wong rugi nih hadir majelis disuguhi apa-apa dipangan. Orang ngerti ku panganane wong dermawan ke obat. Sedangkan makanan yang diberikan oleh orang yang pelit, bahil, kikir, racun. Mewah eman-eman. Ora rido, luruhe ya mesti ora paling enak, sing paling murah. Murka Allah tuh, jenengan dino bisa diracun gue. Dan saya sudah sampaikan kemarin di madrasah, ya. Jadi makanan orang dermawan ialah obat, dan makanan yang diberikan oleh orang kikir, pelit, bahil, kue,
racun. Alasannya apa? Mau dermawan jadi obat? Ya jelas mau dermawan dekat dengan surga, dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh dari neraka, jauh dari siksa Allah. Makanya bisa jadi obat. Kalau orang pelit, dekat dengan neraka, jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari Nabi, jauh dari surga, racun. Nah, yang pertama mari wong sing dermawan ben wong pelit. Yang pertama mari majelis, mari kiai, mari alim ulama, mari habaib, mari ustaz. Ning disukui monggo dinungan walaupun jenengan orang seneng aja ngomong nyorenak orang seneng menonton. Itu diantara adab ketika disukui makanan walaupun engkau tidak suka, bahkan kau anti alergi, tetap minum makan walaupun sedikit. Ya, terlebih yang memberikan orang yang dermawan, orang yang soleh. Dan ingat, ketika meminta kepada Allah, mintalah dengan sebaik-baiknya permintaan. Mintalah rezeki yang halal. Ya, jangan hanya menyebutkan ya Allah berikan rezeki yang banyak, namun berikanlah rezeki yang halal, yang baik, yang barokah, yang manfaat ketika saya mendapatkan rezekimu. Kayak gitu, aja jaluk rezeki tok orang sebut halal. Karena banyak orang mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak halal. Dan ketika menjadi orang kaya atau meminta kepada Allah agar dijadikan orang kaya, maka mintalah ya Allah ya Rabb, jadikanlah saya orang yang kaya, yang bermanfaat, yang barokah, yang dimana harta yang saya miliki bisa menghidupi daripada agamamu dan bisa menjalankan daripada dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika minta jodoh, jangan minta jodoh yang cantik, minta yang soleh soleha. Dan jika minta surga, mintalah ya Allah ya Rabb, masukkanlah saya dalam surgamu, ya dimana di surgamu itu yang ada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi minta yang banyak, yang sempurna mungkin kepada Allah. Walaupun Allah tahu kenapa kita meminta kepada Allah dengan detail, dengan yang paling baik permintaan. Ya Allah jadikanlah saya orang yang sabar, jangan seperti itu. Ya Allah jadikanlah saya orang yang lebih bersabar ketika saya mendapatkan ujian darimu. Orang bisa menjadi sabar, lebih sabar ning oleh ujian. Ya logika. Ya Allah jadikanlah saya orang yang kaya ketika saya diberikan harta olehmu, diberikan kaya, maka kekayaan tersebut bisa mendekatkan aku kepadamu dan mendekatkan aku dengan Nabi. Kekayaan yang barokah, yang halal, yang manfaat, yang bisa menghidupi agama Allah dan bisa menebarkan kebaikan, bertakwa di jalan baginda Nabi Muhammad SAW lewat hartaku. Minta anak-anak yang soleh-soleha, minta surga yang dimana surganya itu ada baginda Nabi. Jadi seperti itu, ya. Tapi saya ada satu yang belum tak sampaikan, apa itu tadi lah, lupa saya. Dan ketika meminta, ini kenapa kita pertanyaan gini, Tip, Allah kan maha tahu ya, Allah maha tahu nggak? Apa-apa yang tersimpan dalam hati Allah maha tahu kan. Kenapa kita kok meminta ya berdoa? Kenapa kita berdoa menghadap langit ya? Kata Al-Imam Ghazali, kenapa orang itu berdoa dan kenapa ketika berdoa kita mengadakan tangan menghadapkan diri kita ke langit, tangan kita dibuka menghadap langit? Karena kiblatnya orang berdoa itu ialah langit. Itu menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kiblatnya orang berdoa itu langit. Kenapa kita harus berdoa mengangkat tangan, membuka telapak tangan kita menghadapkan langit? Kiblatnya orang berdoa langit. Dan walaupun Allah maha mengetahui apa-apa yang ada dalam hati kita, dengan kita berdoa, tandanya kita menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah, kebutuhan kita di hadapan Allah. Lah usah dong, Allah maha mengetahui, penak temen. Sama halnya orang ketika mau bangun dari sujud, ya josing nyamari kuat. Ya, ning bangun dari sujud primen. Ono sing ora tek tangan ya, langsung ono kuat ya. Kon ke wong lemah. Saya kamu itu hina, lemah. Maka dengan kita berdoa kita menunjukkan bahwasanya kita itu lemah. Sampai mengangkat tangan ikhtiarnya, meminta, walaupun Allah maha mengetahui, tapi tunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah. Jangan seakan-akan kita mampu. Kita bangun dari sujud saja, tak contohin seperti ini nih.
Jenengan kata bangun dari sujud seperti ini enggak? Langsung kayak gini. Tangannya nggak ditempelin, seakan-akan kuat, masih kuat. Nguning tempelin lagi isin, katolis tuh rosa. Ya. Kalau jenengan bangun dari sujud, ya mau berdiri tegak gitu, tangan jenengan itu kayak gini harusnya. Mendorong badan jenengan. Menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah. Jangan anggap si kuat konong kok usah nyekel. Tangannya kamu gue susah, konong gue langsung. Saya heran kadang orang ini aja sering melihat orang sholat seperti itu. Dia menunjukkan dirinya kuat di hadapan Allah, padahal tidak ada apa-apa, lemah. Ya, jadi seperti itu. Tunjukkanlah kalau kita itu lemah di hadapan Allah, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tidak punya kuasa apa-apa. Insyaallah manfaat. Ya, jadilah diri yang rendah hati, tetap dalam kebaikan, tetap istiqomah. Apalagi ini menjelang akhir-akhir bulan Ramadan. Nanti di 10 malam terakhir bulan Ramadan kita mendawamkan amalannya Habib Salim bin Abdullah Al-Syadiri. Setelah sholat witir ya, kita membaca agar kita agar mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Baca 7 kali amalan dari Habib Salim bin Abdullah Al-Syadiri. Insyaallah besok bahas. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah barina yubalina manina wa yudhibni nadal maghdar Rabbi faj'alna minal ahya. Ya Allah
بها يا الله بحسن الخاتمة وبحق جبريل الأمين على صحائف الثمان هم هيرتي وديرتي في الحسر يوم الطامة يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة وكذاك في دنيا إذا ذهب الهصوب القاسمة وبحقهم يا ذا الجلال وبصلاته دائما يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة الطف بنا والمسلمين من كل عين لما ومن العيد ومن الردى ومن المصائب عما يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لدى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نهضى بكل سوره صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عدد تخصيص صحبه والحمد لله في
لكل حول من الأهوال مقتحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحكيم وأنت نعم المؤمن يا أرحم الراحمين يا